تو میں خود پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا کہ میں نے کمیونٹی میں کسی کے ساتھ اگر کسی بھائی کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ کسی ہمدرد کے ساتھ اگر میں نے اپنے کاغذات شیئر کیے ہیں تو کم سے کم اس کاغذات کی پوری تشریح تو کر دیتے. چلیے ناصر بھائی چھوڑیں, کوئی کیا بات کہتے ہیں نہیں, آپ؟ بس اچھی خبر آپ کی نظر آ رہی ہے. اور شکر جج صاحب نے آرڈر کر دیا کہ آپ جو ہے فیملی ٹرائل میں ہائی کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ آگے ٹرائل کریں آپ, کیونکہ جو ایف آئی آر ہے وہ آپ کی ختم کر دی گئی ہے بچی کے بیان کے اوپر. بچی نے بیان دیا ہے ہائی کورٹ میں, اور وہ جو اس نے کہا بچی سے جو بیان دلوایا گیا تھا تو اس کی وجہ سے آپ کا کیس جو ہے وہ اسی کو کر کے ختم ہو گیا تھا. لیکن میں آپ کی بچی جو ہے مائنر لکھا ہے, آپ دیکھیں گے. ایک منٹ میں آپ کو کاغذات شیئر کرتا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں, یہ کاغذ ہے میرے پاس. اس کا یہ پہلا پیج ہے جس پہ لکھا ہوا ہے, اور اس کے لاسٹ کے اوپر دیکھیں کہ اگر نظر آ رہا ہو تو لاسٹ میں سب سے آخری دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے 12. اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ میں یہ پیج چینج کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں. ایک منٹ یہ پکڑنا گیا بھائی, ہاں جیسے پکڑ کے رکھیے گا. یہ دیکھیں یہ جو لاسٹ میں لکھا ہوا ہے, دیکھیں یہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے سب سے آخر میں. دیکھیں آپ, میں آپ کو اگر شیئر کر رہا ہوں اس کے لاسٹ کے اندر جہاں پر یہ دیکھیں میری انگلی ہے یہاں پر 11 لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جیسا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بچی جو ہے مغویہ جو ہے انہیں ہانی جو ہے وہ جو ہے یہ 12 سال. یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پر, یہ دیکھیں میری انگلی کی جو نشان بتا رہا ہوں یہاں پر 12 ایئرس لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آگے بچی کے لیے جو ٹرائل کہہ رہے ہیں اس کے لیے آگے ٹرائل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو آرڈر کر رہا ہوں, آپ کی کیس کو ختم نہیں کر رہا ہوں, بلکہ آپ کو میں آرڈر دے رہا ہوں کہ جو آپ کی سی کلاس ہوئی تھی کیس کی, تو اس کیس کو جو ایف آئی آر کے اوپر جو آپ کا کیس جا رہا ہے وہ اس سے کیس آپ کا ختم ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو آگے کے لیے, کیونکہ آپ کی بچی مائنر ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے مائنر 12 سال. یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آخری صفحہ ہے جس کو شیئر کیا گیا ہے, اور اس کے اندر دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اب میں انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیں آپ, یہ آخری پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ ہائی کورٹ, یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ایسے کیجیے گا, اور یہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے 18 سال لکھا ہے. اور اس کے بعد یہاں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ آف سندھ اینڈ اسٹارٹ ڈیٹ کیا لکھا ہے آگے, نیٹر یہ چیزیں میں ایک میرے ساتھ اسٹڈی کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا, کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم آدمی کسی سے بات کرنے, اگر میں آپ کو اچھا ریحانہ باجی آپ کو اچھا سمجھتا ہوں تو بیٹا آپ اچھی ہیں, اگر میں ایکسپٹ کرتا ہوں, اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرتی, آپ میرا کوئی جواب نہیں دیتی ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ اپنے شہر ایک مخلصی ہونے کے ناطے میں آپ سے ہر بات شیئر کرتا ہوں, بھلے آپ میرا جواب نہیں دیتی ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ مجھ سے پوچھے بغیر ہی اگر کوئی میری بچی کے لیے تو آپ ایک دن بھی آواز نہ اٹھائے, ناصر کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے, کبھی آپ ان سے کوئی شہلوائے نہ کرے. اور جب میں ان کو آپ کو یہ لیٹر شیئر کروں تو آپ اس کو میری خوشی کے لیے یا میرے غم کے لیے یا میرے ڈاکومنٹس آئے ہیں اور اس کے اندر اگر وہ کیس کو ختم کیا گیا ہے تو ختم تو کیا گیا ہے, لیکن اس سے آگے اس کیس کو یہ تو بتائیں کہ اس کو آرڈر آگے کا کیا ہوا ہے. یہ بہت اچھا ہوا ہے, جیسے کہ مہندی قاضی بھائی کا کیس کو ختم کر دیا گیا تھا, پھر انہیں ہائی کورٹ جانا پڑا تھا ڈائریکٹ کمپلین کے اوپر, لیکن مجھے ڈائریکٹ کمپلین پہ نہیں جانا پڑ رہا ہے. مجھے جج صاحب خود اس کے اندر لکھ رہے ہیں کہ بچی مائنر ہے اور آپ جائیں, آپ جا کر ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ چلڈرن بچوں کی جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ جا کر ٹرائل کریں, کیونکہ جج خود لکھ کر دے رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ نیچے سیشن جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کو خود لکھ کر دے رہا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیس ختم ہوا یا میرے لیے جج صاحب نے آرڈر کیا ہو, اس لیے کہ بچی کو بازیاب ٹرائل کورٹ کے لیے کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا نا, جیسے میں یہ ٹرائل کورٹ کے لیے بھی دیا ہے, یہ مجھے ہائی کورٹ کے لیے دیا ہے. ٹرائل کورٹ نے آرڈر کیا ہے ہائی کورٹ کو. اچھا جب ہائی کورٹ میں اپنی اپلیکیشن دیں
It's a जी good बेटा। news. It's a very जी, good जी। news. ये तो अच्छा हो गया माशाल्लाह से। मैं तो खुद अभी मैंने ये तो उनकी मैंने आपको ये कम्युनिटी काम में देखा, देखा जिससे मैं में तो देखें परेशान हो गई। जो कम्युनिटी के ऊपर जो तस्वीर लगाई मैंने हुई बताया है था ना रेहाना तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया था। बाजी, जो कम्युनिटी के ऊपर जो तस्वीर लगाई हुई है उसको जरा करीब कर कर देखें कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें ना कि ये करीब करके अगर आप देखें तो इसके ऊपर देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जब आखिरी पेज के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। 1 2 3 तीसरी लाइन को छोड़ के जब चौथी लाइन को देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑनरेबल 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 हाई कोर्ट ऑफ सिंध। हाई कोर्ट ऑफ सिंध। देखें मुझे इंग्लिश नहीं आती है लेकिन मेरे लिए देखें एक शख्स नासिर भाई इसकी पिक्चर लेके भेज देना रेहाना को या उसको। जी, जी, मुझे भेज दीजिएगा। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर वीडियो हाई बना कोर्ट दूंगी। को रेफर किया जा रहा है ताकि लोगों में केस। कंफ्यूजन ना रहे। जी, 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 मैं अभी वीडियो बना दूंगी और आप मुझे पिक्चर दे दें ताकि मैं वो उसी में ऐड कर दूँ। जी मैं बिल्कुल। कंफ्यूज हो गई थी। एक तो पता रिजवी साहिबा ने मेरी कनेक्शन नहीं की। मैं तो कम्युनिटी देख के मेरा दिल इतना खराब हो गया था। मैं सही टाइम पे तुम्हें रोक दिया था, शुक्र करो मैं आ बिल्कुल, गई। बिल्कुल। मुझे रिजवी साहिबा ने रोका, कहा कि नहीं ये न्यूज़ गलत है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने इसलिए आपको मैसेज किया कि मुझे आके कंफर्म कर दे। मैं तो उनकी कम्युनिटी देख के बड़ी परेशान हो गई थी कि ये क्या हो मुझे गया। कैसे इनाम हुआ मुझे नहीं पता, मुझे पता था अच्छी खबर आएगी। आई डोंट नो व्हाई। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ लेकिन मैं आपको एक देखिए, आप बोले जरा सा कैमरा देखें तो मैं आपको दिखाऊं कि देखें मेरे पास कितने डॉक्यूमेंट्स और कितने कागजात हैं। ये देखें, ये देखें, ये आज पिक्चर लेके भेज दे तो ये इस पे लगा देगी तो बड़ा बड़ा नजर आ जाएगा हमें रेहाना। जी, जी। आप मुझे ना जो अहम डॉक्यूमेंट्स है उसकी तस्वीर दे दीजिएगा तो मैं वीडियो ये में देखिए। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज मेरे वकील साहिबा जो है मेरी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने मुझे बाकायदगी से देखिए मैं आज और ओरिजिनल जो है वो दिखाना चाहता हूँ आपको। आज वाला ऑर्डर हुआ है, आज वाला ऑर्डर इसके लिए पैगाम में साउथ को क्या मसला है कि ये अपने घर जा रहे हैं, कहाँ बैठा रहता है। अच्छा, अच्छा। भाई कोई किसी को उम्मे हानी के फादर से सवाल पूछते हैं तो पूछ लें केस के हवाले से। बच्ची की मुलाकात का क्या हुआ, बच्ची की बाजियाबी का क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि आफ्ताब से बात हुई, वो लेके आएगा बच्ची को, उसके बारे में क्या हुआ, अदालत में पेश करने का कहा था। नासिर भाई आपसे पूछ रही हूँ। उनका म्यूट हुआ है। अच्छा, अच्छा। जी नासिर भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ, बच्ची से मुलाकात का, बच्ची की बाजियाबी का अदालत ने हुक्म दिया था, उसके ऊपर क्या हुआ। उसके ऊपर ये कि जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया कि आप हाई कोर्ट से जाके वहां से आप डायरेक्ट क्या कहा है? ऑर्डर जो लेने का कहा है कि ये ऑर्डर आपको हाई कोर्ट से आप ऑर्डर लें इसका। तो पहले जो ऑर्डर दिया था उसका क्या हुआ, पहले भी तो ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर जो दिया गया पहले भी तो एक ऑर्डर आया था, ये लोग पहले वाले ऑर्डर्स को क्या उसको कैंसिल कर देते हैं। एक मिनट यार। जी जी, मुझे इंग्लिश नहीं आती ना वो, इसलिए। वकील साहब बैठे हुए आपके पास। जी बताओ क्या 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 ऑर्डर था उस पे। जज साहब ने जो 12 तारीख को जो ऑर्डर किया था तो उसके अंदर ने 12 तारीख का ना 12 तारीख को जो ऑर्डर किया था कि बच्ची की बाजियाबी के लिए 12 तारीख को जो ऑर्डर किया था वो फिर जज साहब छुट्टी पे चले गए थे। अच्छा। फिर वो जो है उसको ये फिर दोबारा फिर 17 तारीख दी है। फिर 17 के बाद फिर उन्होंने अब जो कल जो ऑर्डर किया है वो उन्होंने डायरेक्ट जो है, क्योंकि डायरेक्ट कंप्लेन जो कर दी उन्होंने कि डायरेक्ट कंप्लेन हाई कोर्ट से आप इसका रुजू करके वहां पर, अब मैं आपको सारी बातें शेयर कर दूंगा तो फिर ऐसा होता है कि पता क्या होता है कि बात होने से पहले जो है ना वो आगे शो हो जाती है, पता है ना बेटा। जी मैं समझ तो मैं आपको बहुत अच्छी खुशखबरी इंशाल्लाह पीर वाले दिन बहुत अच्छी खुशखबरी और सुनाने मंगल वाले दिन इंशाल्लाह, मंगल वाले दिन। क्योंकि मेरे पास जो बैठे हुए हैं ये मेरे पास लॉयर जो हैं उनके असिस्टेंट हैं, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं जो मुझे गाइडेंस कर रहे हैं और मैं उन्हीं के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ।